پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری فاروق حبیب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ شیخ رشید نے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے لیے 2 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید فیصل آباد اسٹیشن پر پہنچے تو انہوں نے مسائل حل کے لیے 2 کروڑ روپے کی رقم دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کہتے تھے کہ ان کی لڑائی عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کو لانے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ مودی کے یار ہیں، ہفتے کے روز بھی ایک سیاستدان کو ایکسپوز کروں گا۔ فاروق حبیب صاحب نے مجھے فیصل آباد اسٹیشن کی صورتحال بتائی۔ میں فوری طور پر امیجیٹلی 2 کروڑ روپیہ فیصل آباد کے اسٹیشن کو دیتا ہوں، امیجیٹلی، تاکہ اس کے آرام گاہیں، اس کا اسٹیشن اور دوسری ساری چیزیں ٹھیک ہوں۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے 1 to 1 ملے۔ 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا۔ نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا گھونٹ دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج فیصل آباد میں کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں، اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نہ اپوزیشن استعفیٰ دے گی اور نہ عدم اعتماد لائے گی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ اور میاں شہباز شریف کے مقدمے میں نیب کا ان کی گرفتاری پر اصرار۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ گرفتاری پر اصرار اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے برعکس ہے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف کے مقدمے میں نیب کا ان کی گرفتاری پر اصرار اعلیٰ عدالتوں کے حالیہ فیصلہ جات کے برعکس ہے۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد احتساب عدالت لاہور نے ٹرائل کو شروع کر دیا۔ تفتیش مکمل ہے۔ والیوم 58 پر مشتمل ریفرنس میں 110 گواہان کی فہرست دی گئی، جبکہ شہباز شریف عدالت میں باقاعدگی سے پیش ہو کر مقدمے کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہیں نیب کی تحویل میں دینے سے پروسیکیوشن کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ ملزمان کا فیئر ٹرائل کا حق پری جوڈائس ہوگا۔ حالیہ فیصلہ جات نمبر 1 سعد رفیق کیس، نمبر 2 آشیانہ اقبال کیس، نمبر 3 ممتاز چنا وغیرہ کیس میں اس اصول کو سامنے رکھ کر فیصلے دیے کہ تفتیش کے بعد ریفرنس دائر ہو جائے تو ملزمان کو تفتیشی ادارے کی تحویل میں دینا یا جیل بھیجنا قرین انصاف نہیں ہوتا۔ اس بنا پر ضمانت قبل گرفتاری بھی منظور کی گئی۔ کسی شخص کی آزادی اس کا آئینی حق ہے۔ عدالتوں کو ضمانت کا فیصلہ دیتے وقت اس سنہری اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ 21 ستمبر 2020 کو عدالت عظمیٰ کو نیب سندھ کے ایک مقدمے میں ندیم قادر وغیرہ ملزمان کی قبل از گرفتاری عبوری ضمانت منظور کر کے نیب کو ہدایات کی گئیں کہ ریفرنس دائر کرنے کے بعد گرفتاری پر عدالت کی معاونت کریں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرکزی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری محمد اشفاق کی چک 512 گاف پے میں آمد۔ مہر ناظم، مہر اعظم، مہر بدر، مہر ندیم نے نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مرکزی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری محمد اشفاق کی چک 512 گاف پے میں آمد ہوئی ہے۔ مہر ناظم، مہر بدر، مہر اعظم، مہر ندیم نے نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے اور پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ کسانوں کی شکایات پر محکمہ اینٹی کرپشن شوگر ملز کے خلاف انیکشن۔ اینٹی کرپشن نے 4 شوگر ملز کے خلاف کاشتکاروں کی درخواستوں پر انکوائری شروع کر دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن فیصل آباد کی کھلی کچہری میں گنے کے کاشتکاروں کے خلاف درخواستیں دی۔ ذرائع کے مطابق 65 درخواستوں کی روشنی میں 4 شوگر ملوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ گوجرا سمندری شوگر مل، چنار شوگر مل، ستانیہ والا، 2 اسٹار کمالیہ شوگر مل، کشمیر شوگر مل کو اینٹی کرپشن نے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ کمالیہ شوگر ملز کے خلاف کسانوں کے نام پر قرضے لینے کی انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ انکوائری میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وقار گھمن، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی کارروائی۔ ایف بی آر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن زون نے 1 ارب 30 کروڑ روپے کی جعلی اور فلائنگ انوائسز کے اسکینڈل میں ملوث گینگ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔
डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन इन लैंड रेवेन्यू की बड़ी कार्रवाई। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के कारोबार में मुलव्विस गैंग बेनकाब कर दिया। मरकजी मुलजिम मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। के मुताबिक मुलजिम यूसुफ ने से टेक्सटाइल के नाम से कंपनी बना रखी थी, जिसके जरिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए की जाली और फ्लाइंग इनवाइसेस काटी गईं। मुलजिम ने एरो इंटरनेशनल नामी फर्जी कंपनी को 104 मिलियन की जाली इनवाइसेस दी, जबकि इसी कंपनी के 2 किरदार चंद रोज कबल गिरफ्तार कर लिए गए थे। मुलजिमान लंबे अरसे से जाली इनवाइसेस का कारोबार करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात की जा रही हैं, जिससे रिकवरी और सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। कैमरामैन राशिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की नई लहर। कुकिंग ऑयल 5 से 20, साबुन 5 से 8 और शैम्पू 10 से 50 रुपए तक महंगा कर दिया गया। मुतवस्सत तबके को हुकूमत की जानिब से नई परेशानियों का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली एशिया खुर्दोनोश महंगी होने के साथ अब आंखों से भी ओझल होने लगी। खरीदार एशिया की फराहमी न होने से परेशान हैं। तकरीबन 70 रुपए का डिफरेंस एक आइटम में ऑयल में है, तो यार अगर मुझे यहाँ से महंगा मिलना तो मैं क्यों होऊंगा। कुकिंग ऑयल 5 से 20 रुपए लीटर, साबुन 5 से 8 रुपए और मुख्तलिफ ब्रांड के शैम्पू 10 रुपए से 50 रुपए तक महंगे कर दिए गए। शहरियों का कहना था कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ओपन मार्केट के रेट के मुताबिक एशियाएं मिलेंगी तो वो इन स्टोर्स का रुख क्यों करेंगे। हुकूमत ने जितने हमारे रेट्स यूटिलिटी स्टोर्स के बढ़ा दिए हैं, अब उसकी वजह से हम यहाँ पर शॉपिंग नहीं कर सकते। हम यहाँ पर महीने का अपना पूरा खर्चा चीज़ें लेने आए, लेकिन उनके रेट अगर हमें बाहर की ओपन मार्केट से भी ज़्यादा महंगे मिलें तो हम यूटिलिटी स्टोर्स पर क्यों आएंगे। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप इन रेट्स को लेस करें रादर देन आप इनको मज़ीद इंक्रीज़ करें। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया की रेट्स कम करने का मुतालबा किया है ताकि इन स्टोर्स की आफादियत बरकरार रहे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। आइए अब आपको लिए चलते हैं मोहल्ला हैदराबाद में, जहां महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है। माहौल बना तो मैंने फिर बना नारा हैदरी इसी यार में पढ़ना। शहनशाही खिताबत मेरे मसलक के अजीम सलार सरमाया अहले सुन्नत हजरत वाला शान साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी मोहम्मद इमरान आसी चुराही साहिब दामत बरकातुल खुशिया बयान मोहब्बत से हमारे सीनों को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाएंगे। दाएं बाएं जितने स्टेज के करीब बंदे खड़े हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप नीचे बैठ जाएं क्योंकि पीछे वाले दोस्तों को नजर नहीं आ रहा। माइक सेट हो रहा है और डॉक्टर एहसान लाई साहब, बानी महफिल, जितनी इनकी टीम, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। किबला अल्लामा साहब स्टेज का हुसन है, माइक जैसे ही सेट होता है आप हाजिरी शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह में इंशाअल्लाह तबारक तआला जितनी कसीर तादाद में शाकान रसूल आपको समाप्त करने के लिए इस पंडाल में मौजूद है। 6वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफिल पाक है और हर बंदे को मैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इसी जुमले के साथ आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत का खिताब बड़ी मोहब्बत मोहब्बत के साथ हम समाप्त करते हैं। आप एक नारे की सदा को बुलंद करें, नारे तकबीर। नहीं जितनी मोहब्बत से सुनना है उन्हीं मोहब्बत में फरमा देना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है। एक बार मिलकर दरूद और सलाम पढ़िए। अस्सलाम। लोहे की कदर पुछनी होवे ना तो लोहारा को पूछो, सोने की कदर पुछनी है तो सुनारा को पूछो, अत्तर की कदर पुछनी है तो अतारा को पूछो, फुल की कदर पुछनी है तो बहारा को पूछो, भुख की कदर पुछनी है लाचारा को पूछो,
जे हुसैन की कदर पुछनी है तो हुसैन के जानी सारा को पूछो ना ना हाल भी पुट्टे हाथ नहीं चाहे दोने हाथ चाह के टेला के बोले जे मोहम्मद की कदर पुछनी है तो मोहम्मद इशारा थोड़ा पूछो ना इसी मोहब्बत में एक बार दुरूद सलाम पढ़ो अस्सलात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند ورنا سبری صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ عزت بھی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب الانبیاء شافع روز جزا نبی شریف معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل تیرے طریق و ترابر شریعت مخدوم اہل سنت جناب فخر اولیاء پیر حسینی سرکار سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت پیر سید عبدالرشید شاہ صاحب گیلانی داد عطیانہ آستان عالیہ پائنٹن پاکی چوتنی انتہائی معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشری لسان بانیان محفل نقیب محفل
मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मेहमान गिरामी ज़ी एहतिशाम हाज़रीनों सामीन किराम अजदा पकीदा इज्तिमा बसिलसिला छठी सालाना महफिल ज़िक्र हुसैन आदिश इलाका मोहल्ला हैदराबाद ओला मोहम्मदाबाद सौचक जी बे फैसलाबाद दरीन खत पजीरे मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार अज दी इस महफिल मुबारक दे तमाम बानियान दा खसूसन इज्जतमाब मोहतरमुल मुकाम जनाबी डॉक्टर एहसान इलाही साहिब, मोहतरमुल मुकाम जनाबी चौधरी तारिक गिल साहिब, इज्जतमाब बरादरन जनाबी अब्दुल शकूर गुजर साहिब, अजीजम जनाबी मोहम्मद अशरफ साहिब और इन्होंने दीगर तमाम मुआविनीन जिहड़े साल हासाब तो इस महफिल मुबारक का एहतमाम फरमा रहे दुआ गुहा कि रब तआला इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी करबला दी उस मैदान के अंदर गुजरन वाली रातां दा सदका अल्लाह साडी अज दी रात कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते जरिया निजात बनाए। हर साल की तरह इंतहाई खूबसूरत इंतजाम मुंतज़मीन महफिल ने फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दोस्तों को जज़ाए खैर अता फरमाए। कुर्ब जवार के तमाम इलाके तो आप अहबाब तशरीफ लेके आए हो। नबी पाक ने जोड़े पाका की खैरात रब तआला सारे नु हर कदम चले के ज़ख़ीरे अता फरमाए। मेरे तो कबल आप अहबाब ने शाजी किबला दी बड़ी पुरकैफ हाज़री नु समात फरमाया। मैं चूंकि एक होर प्रोग्राम से भी पहुंचना है संत सिंह फाटक उत्थे मैं इंशाअल्लाह जाना है। तो चूंकि वक्त काफ़ी हो गया, मेरी कोशिश है कि मैं मुख्तसर वक्त के अंदर जामे गुफ्तगू अर्ज़ करा। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर एहसान इलाही साहिब नूं सेहत कामिला वाली लंबी सारी जिंदगी अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, रात भी मैं फैसलाबाद ही सां तुसां तकरीबन कौम सारे दोस्त रात भी मेरे नाल सो हुण भी तशरीफ फरमाओ। रात भी तुसां बाकी करबला दे हवाला नाल बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू समात फरमाई। अज भी उन्वान वो ही है। गुज़श्ता कई साल तो मैं इस महफिल मुबारक का जिक्र इमाम अली मुकाम के हवाला नाल गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैं जिहड़ी आयत मुबारक पढ़ी, इस आयत मुबारक दा करबला दे नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। ये वही आयत मुबारक है जिहड़ी करबला दे वाक़े दे बाद सेहत नेज़े दी नोक ते चढ़िया सी ते इमाम हुसैन तिलावत पे करदे सन। इमाम अली मुकाम दे लब हिलदे अमीर के लोग सुनिया कि इमाम अली मुकाम के लबा चों आवाज आ रही सी वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। हाज़रीन मोहतरम, वाक़या करबला कोई हादसा या वाक़या नहीं कि अचानक रूनुमा हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरी दी जदों विलादत की खबर आई, नाल ही शहादत की खबर भी आ गई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम अली मुकाम की विलादत वेले करबला की मट्टी मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह पेश की थी ते अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जिस दिन मट्टी सुर्ख रंग की हो जाए, खून बन जाए, समझिया जे कि उस दिन इमाम हुसैन करबला च शहीद हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को मट्टी हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अता फरमाई। इबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब है। सरकार ने करबला की मट्टी हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई। हालांकि दीगर अज़वाज भी हैं, मगर उम्मे सलमा को देवन की वजह सी कि क्योंकि जब करबला का वाक़या रूनुमा होना सी तो हुजूर दी सारी बीबियां अज़वाज मुतहरात दुनिया तो पर्दा कर चुकी, सिर्फ उम्मे सलमा ही जिंदा। इस सरकार ने तकरीबन 56 साल पहले वो मट्टी हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को अता फरमाई। फरमा उम्मे सलमा जिब्रील ने मैनू दस्या, मैं तुहानू दस रहा कि जदों ये मट्टी सुर्ख हो जाए समझा जो हुसैन शहीद हो गए। वाक़े करबला वाले दिन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं मदीना तैयबा च दोपहर वेले आराम कर रही तो मेरी अख लगी तो ख्वाब विच हुजूर तशरीफ ले आए। तो मैं देखिया कि सरकार दी जुल्फां के हुजूर दी रीश मुबारक ते दाढ़ी मुबारक विच गर्दो गबार है, कपड़े ते गंदो गबार है। इस तरह लगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान ने तो किसी दूर के सफर तो वापस आए ने।
عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی اتنے پریشان کیوں ہوتے یہ چہرے مبارک اور داڑھی مبارک بالا مبارک ایک گرد و غبار کیوں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ اج میرا حسین کربلا جو شہید ہو گئے، میں کربلا دے میدان میں چھوایا۔ ام المومنین فرما دیا کہ میں جب صبح اٹھ کے ہوں جب میری آنکھ کھلی کہ میں دوپہر میں دیکھا تھی وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ پتہ چلیا کہ واقعہ کربلا حادثہ نہیں، واقعہ نہیں، اچانک رونمانی ہویا، کئی صدیاں نے اس واقعے کی تربیت کی تھی۔ میں رات بھی عرض کیتا کہ علامہ اقبال میرے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش آپ نے فرمایا سی کہ واقعہ کربلا عشق دی اوہی منزل سی کہ جدی ابتدا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مینا دی وادی چ کیتی سی تے اس عشق دی منزل دی انتہا کربلا وچ امام حسین نے فرمائی سی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جدو اپنے خاص بندیاں دا ذکر فرمایا نا، ان خاص بندیاں دے اندر اللہ رب العزت نے شہیداں دا بھی ذکر فرمایا۔ پروردگار عالم نے شہداء دا ذکر کر کے یہ دسیا کہ میرے مقرب نے، میرے پاکیزہ، میرے قریبی لوگ نے، مگر اسی صرف شہید نہیں، اسی سید الشہداء امام الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کا نواز اکٹھے ہیں۔ اجازت ہوئے تو میں قرآن پڑھا ہوں شہید دی عظمت ہے۔ میں نے پتا تو سبحان اللہ کہندے ہو ہر سال میں سننا، رات بھی میں فیصل آباد والے تواڈے کول انہی سبحان اللہ لے گیا، اج سارا دن میرا بڑا سونا گزارا ہو گیا، ہن انہی سبحان اللہ دے دو صبح تک میرا گزارا ہو جائے۔ اے ویکھو ہن تساں سٹیج والے بولن لگے نے تے ویکھو تساں خوش ہو جانا نہیں سبحان اللہ اچا بولن گے۔ بابا گولا صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ جی، ایک باری تسی رل کے سارے بھائی سٹیج والے بولو سبحان اللہ۔ جہاں ہاتھ ہے اتنے ہاتھ چک لو، جہاں نہیں چک سکتا نال دا بندہ تھوڑا جہا سہارا کرا کے اچا جہا ہاتھ لے کے بولو سبحان اللہ۔ حج تے گزر گیا، کرونا دی نظر ہو گیا، اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا اچا بولے سبحان اللہ۔ غلام محمد آباد دی گلی گلی جھوج جاوے انہیں بولو سبحان اللہ۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔